नवे साल के मौके पर शहीदों को जिथे श्रद्धांजलि भेंट करने वास्ते नगर कीर्तन अज जो आयोजित किया गया, उत्थे ही आप असीसा के सदका असीस माता सुलखनी जी बटाला संस्था दासरियां वालों इसकी सेवा के परिवार सहित लगे हुए हैं। सो कुछ साहित वंडन के वास्ते ये सुंदरी ते भाई विजय सिंह सो ये अज खजाना उन्होंने सूरबीर योद्धियां दी कथावां जिहड़ियां ने वो वंडियां जाणियां ने। तो असीं बाबा सतराम सिंह जी नूं बेनती करते हैं कि वो थोड़ा जा होर समा नाम जपा के एक छोटी जी अरदास सतगुरु के चरणों कि महाराज जिहड़ा भी ये किताब पढ़े वो साडे चरणा कमलों के नाल जुड़े। सो बाबा जी कृपा करनगे। सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किसान अंदोलन जो चल रहा संघर्ष चल रहा ये भी एक धर्म युद्ध मोर्चा बन चुका जिथे आईया संगतां वास्ते लंगर के प्रबंध किए गए ने, शरीर की तृप्ति वास्ते भोजन तैयार हो रहे, संगतां छक कर रही ने। उत्थे आत्मा की खुराक वास्ते भी इस टाइम उपराला किया गया भी रूह की खुराक भी जी बहुत जरूरी आ। इस करके इत्थे जो लिटरेचर विजय सिंह ते सुंदरी नावल जिहड़े संगतां दे रहे हैं कि जिहड़ियां संगतां अपने विहले टाइम दे विच पढ़ के ते उहदे नाल आत्मा की खुराक मिलेगी ते उन्हां दा बल जिहड़ा वा ओह होर वधेगा। गुरु कृपा करन रहमत करन ते महाराज अपने सिखां नूं अपने सेवकां नूं बल प्यार ते उत्साह बख्शण। इत्थे हुण जो संघर्ष चल रहा आप जी को सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही आ, चैनलों ਨਾਲ बहुत कुछ प्रचार हो रहा पर गोदी मीडिया ने बहुत कूड़ प्रचार किया ही पर सतगुरु नानक पातशाह ने कृपा की आ। मिट्टी धुंध जग चानन होया ये इत्थे सच ही निबड़ना वा, सच्चो ही सच निबड़े। सो इस करके सच जिहड़ा प्रगट हो रहा वा। गुरु कृपा करन ते ये बड़ा उपराला जी। रूह की खुराक नावल जिहड़े वंडे जा रहे आ ते असीं आस कर रहे हैं भी इहदे नाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਪੈਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਕਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हैगी है लिखण शैली क्योंकि अध्यात्म का रंग वो सहजे ही चाढ़ देंगे ने। सो ये अज मैं समझदा कि गुरु साहब की कृपा के नाल नवे साल के मौके पर असीस धन धन माता सुलखनी जी बटाला सो ये सेवा जिहड़ी है ये दासरियां वालों अज जिहड़ी है इत्थे आरंभ हो रही है जी। सो असीं करीब 4000 किताबां अरेंज करवाइयां ने। सो गुरु साहब कृपा करन क्योंकि सेवकों का तो उदम उपराला ही होंदा है, कला तो गुरु की वरतदी है जिन्होंने उन्होंने जोड़ना है। सो कोई ये सबब बने तो अच्छी किताबां ने संघर्ष का भी सानू वो जज्बा देणगियां ते नाल ही नाल सानू परमात्मा के चरणों के नाल जोड़नगियां। सो ये उपराला अज नाल नाल चलेगा जी।
ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਵਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜੁਗਾੜ ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 4000 ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2000 ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਤੇ 2000 ਜੋ ਹੈ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ, ਤੇ 2000 ਨੂੰ ਵੀ 1500 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 500 ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹੁ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਿਓਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਨਗਰ ਆ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਿਆ ਖੇਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਜੰਗ। ਮਤਸਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਇਹ ਰਜਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਸਵਰਗ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਲ ਸਦਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ GST ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। GST ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ GST ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦਾਤਾ ਆ, ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਸੀ GST ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਿਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰੇ 4-5 ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਪੋ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਧੁੰਦ ਧੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਖੱਟਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਸੂਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ 50-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ देख सकते हैं कि ट्रालियां सदियां आ रही हैं। नवां साल किसानां दे नाल तो बहुत सोहना मैसेज जिहड़ा इत्थे लैके आए ने वीर अमृतसर तो कुंडली। देखो हर कोई इस मुहिम दे नाल जुड़िया होया किसी ना किसी रूप दे विच और चाहुंदा है कि मैं भी कुछ हिस्सा पा लवां किसी भी ढंग दे नाल, जिस ढंग दे नाल भी पॉसिबल होए ये हिस्सा जिहड़ा पै रिहा। चढ़ती कला चल रही है जी। इधर देखो माइया बीबियां आ गई चढ़ के हरियाणे दियां, देखो जोश जेडे कहंदे हरियाणा नहीं आउंदा, कहंदे सी हरियाणा है नहीं गा। तो देखो किड्डे तो देखो सारिया माइया बीबियां आईया सारिया। हाँ जी क्या करते हैं? धरने पे जोर है, मोदी सारा चोर है। दोरी धोती दोइयो ना, मोदी मर जा रोइयो ना। दोरी धोती दोइयो ना, मोदी मर जा रोइयो ना। धरने पे जोर है, धरने पंजाब हरियाणा बड़ी बड़ी मशहूर से। पंजाब हरियाणा भाई भाई, पंजाब हरियाणा भाई भाई, धरने पे जोर है। पंजाब हरियाणा भाई भाई। हाँ जी हम जी बहुत ठीक है, जमींदार हैं हम, एकता से हमारी कोई हुआ नहीं कहाँ से है। आए हैं आप? हम आए हैं जी सोनीपत से। सोनीपत से? हाँ जी। तो ये सारे सोनीपत से आए हैं। तो देखो ट्रालियां भर भर के आ रही हैं। हाँ जी कहाँ से आए सर आप? हम गांव सेमड़ी जिला सोनीपत से, हरियाणा से जी। अच्छा जी। तो सारी आपके साथ लेडीज भी सारी आई हैं? हाँ सारी गांव से ही सारी हैं। गाँव हैं।
क्या कहना चाहते हैं? हम अपने तीन कानून लेना चाहते हैं, काले कानून वापस ले लो अपने, और क्या कहना चाहते हैं, और ये एमएसपी है जो लागू होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आ देखो जी, हरियाणे दी महिमा कीਆਂ ਭੈਣਾਂ। मोदी सारा चोर है, मोदी सारा चोर है। तो आवाम ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਰੋਸ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਏਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਚੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ। हर कोई जोश है। देखो किसान एकता जिंदाबाद। जी सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी कहाँ से? हम पानीपत से आए हैं। पानीपत से जी। तो क्या अभी यहाँ जो कैसा माहौल लग रहा है? दिल्ली? माहौल बहुत पीसफुल है, और ऐसा माहौल जिंदगी में, इतिहास में हमें ना देखने को मिलेगा। मेरा आग्रह है तमाम युवाओं से, उन लोगों से, ये ऐतिहासिक आंदोलन हमें देखना तो चाहिए, अपने परिवार बच्चों को भी दिखाना चाहिए, ताकि क्योंकि ये सिलेबस में आने वाला नहीं है कभी इतिहास में। सिलेबस वाले नहीं पढ़ने देंगे इसको। जिन्होंने सिलेबस बनाना है वो बिल्कुल पढ़ने नहीं बिल्कुल, देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। किसान कोई भी व्यक्ति जो घर बैठे है उससे भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया भाई साहब ने। आ देखो जी इधर सेवादार सिंह तो बेचारे, नो फार्मर नो फूड, जय जवान जय किसान, हर गड्डी ते अपना नारा है। तो हर गड्डी ते अपना नारा, अपना जोश। नाले सेवावां चल रही ने, नाले जोशीले नारे। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਟੀ ਲੱਸੀ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਾ। ਸੋ ਜਕਟਬੰਦ ਪੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ, ਇਕੱਲੀ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਤੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਸਹਿਰੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਸਹਿਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਸ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 4 ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਛੱਡ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ
ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਫਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਕਾ ਜਕੜਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਫਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਏ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਝੰਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਯੂਥ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਟੇ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆ ਮਾਰੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो आ वेखो सारे ही गड्डियां दे विच डटे ने, जिंदाबाद जिंदाबाद दे नारे चलदे। बोर भी कर पे ब्राउन मोटर। हाँ जी बोर हो रहा जी, बिल्कुल पिछे बोर भी हो रहा जी। ते वो भी आपां तुहानूं दिखाउने आ। आ वेखो दोहरे दोहरे झंडे लगे ने। हाँ तो चढ़दी कला। भाजी कित्थों आए तुसीं? ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ? ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਵੇਖੋ ਐਦਾਂ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਸੇਵਾ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਓ ਕੀ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਬਣ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਅੱਗੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਈਏ। ਜੁਗਾੜ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੀ ਟੋਕੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖੱਡਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਰਸੀਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਤਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਇੱਧਰ ਡਾਕਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੋਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਗਈ ਸੇਵਾ ਗੋਭੀ ਆ गई जी गोभी। हाँ ताजी लाया जी खेत से। कित्थों लेके आए जी? ये सोनीपत से गाँव तोड़ी से जी। के गाँव तोड़ी से? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ताजी खेत हाँ से। जी बिल्कुल ताजी जी। कैसी है कैसी गोभी? गोभी फ्री फ्री किसानों के लिए सब कुछ फ्री, किसानों के लिए फ्री सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री। किसानों ने किसानों के लिए फ्री कर दिया। हाँ जी बिल्कुल फ्री जी सब कुछ। हाँ दूध भी था जी, लस्सी भी थी, हाँ आटा भी है, चावल भी है, सब कुछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये नौजवान कुछ बता रहे थे, हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी भाई साहब।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम तेवड़ी गांव से जी, हम ऑल इंडिया टॉपर प्रदीप मलिक अच्छा। तेवड़ी गांव से आए हैं हम। अच्छा, वेरी गुड। यूपीएससी टॉपर हमारे गांव का है। हाँ जी, इनके गांव का टॉपर है जी यूपीएससी टॉपर हाँ? प्रदीप मलिक। यूपीएससी टॉपर, यूपीएससी टॉपर। हाँ जी, प्रदीप मलिक, प्रदीप वाले तेवड़ी गांव का किसान का बेटा है। किसान का बेटा जी, जो कहते हैं हाँ किसान जी। अनपढ़ है। हाँ जी, वही। मैं भी ठीक ही बोल रहा ना। हाँ जी, ठीक बोल रहे हो। ਹਾਂ तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਟੌਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਈਐਸ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰਾ ਟਾਪ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੋਭੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਦੋ ਤੋੜੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਡਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਡਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ नमस्कार जी। जी, 1 साल का तो राशन पैक कर रखा है। अच्छा, बता दियो सरकार की पहुंच जाएगी बात। 1 साल का तो राशन पैक है, उसके एक बाद का फिर आगे देखेंगे। हाँ, 1 साल का तो पैक है। हाँ। ना ना, 1 साल का तो है। मोदी की बिल घोटेंगे। हाँ 1 साल का तो पक्का प्रोग्राम कर रखा है। खट्टर साहब को फिर क्या उनको तो परेशानी हो खट्टर का भेद नहीं जी किधर है। रही खट्टर का पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा। हाँ ये मुख्यमंत्री है भैया आपका तो। हाँ, वो पता नहीं उसका कहाँ है। हैं? 10 किलो में गोभी बो रखी सारी हड़ देंगे। अच्छा, हाँ। 10 किले गोभी। हाँ 10 किलो गोभी सारी हड़ा होगी। देखो कितनी गल है जी, दिल चाहिए। जैसे बोला था यूपीएससी टॉपर प्रदीप मलिक है, उसी के खेत से आई हुई है गोभी। प्रदीप मलिक के खेत से। ये प्रदीप मलिक के खेत से आई है। किसान का बेटा उसी खेत से आई है जी। अब देख लो भाई, हाँ जी, साढ़े आईएएस आईपीएस अफसर के खेतों में गोभी आ रही है। उसी खेत से आई है जी। तो बिल्कुल बहुत कुछ है, वो भी और भी काफी है, बोले सब भरी देंगे जितना भी होगा। हाँ जी, अभी जो जरूरत पड़ेगी और लेके आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो जरूरत पड़ेगी हमको और लेके आएंगे हम। किसानों के लिए हम दिल ठोक के सारा सामान सहयोग देंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। अपना आप लटाउना जानता है किसान। किसान एकता जिंदाबाद, 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 पंजाब हरियाणा भाईचारा किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी मर गया, मोदी मर गया, खट्टर मर गया। ਸੋ ਇਹ ਗੋਭੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਬ 80 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 99 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ 199 ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ 299, 399 ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਡਟਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੋ। ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ,
ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੜੀਏ ਤੇਰੇ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ, ਸੁੰਦਰ ਸੰਕਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ दर्शन करी चलो, दर्शन करो जी। भाई बड़ी सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। बाबा नानका तेरी जय जयकार, 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 बाबा नानका तेरी जय जयकार। लग रहेंगे तेरे पंख दे गाने, लग रहेंगे तेरे पंख दे गाने। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हो रही है जी तेरी जय जयकार, हो रही है जी तेरी जय जयकार, हो रही है जी तेरी जय जयकार। तो क्या खूबसूरत नज़ारा देखो, झूलते पे ने निशान की केसरी की नीले। बाबा नानका तेरी जय जयकार, बाबे नानक की जय जयकार हो रही है जी। तो फुल वरसा रहे ने, बड़ी देर तो हत्थां दे विच फुल लै करके उड़ीक कर रहे। फिर संगतां दे मनां च चाह आ, इधर देखो माइयां बीबियां हत्थां दे विच फुल लै के तेरे पंथ दे जयकार। आ देखो जी, इधर देखो, आ देखो, आ देखो। देखो कैसी कैसा जलाओ है मेरे सतगुरु का, कैसा अनोखा जाहो जलाल आप तकते पे जी। हो रही है जी तेरी जय जयकार। तो बस अति सुंदर कुछ गल्लां ਆਪਾਂ महसूस कर सकते हैं जिन्होंने शायद बयान करना औखा होंदा। जो मेहर रहमत इस वेले वरतदी पई है ना, वो किसी अल्फाज दे विच उसनूं समेट पाउणा बहुत मुश्किल है। सतगुरु सच्चे पातशाह आप ही मेरे बाजा वाले चलते पे ने। हाँ आ वेखो जी, लाडलियां फौजां भी नाल ने। बुढ़ा दल दे श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, उन्होंने कुछ घोड़ सवार इत्थे पहुंचे हुए ने। बोले सोने हाल, सत श्री अकाल।
ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ।